ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1369 ਤੇ 95 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, केसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। कबीर सिख साखा बहुते की। कई बारी संत महात्मा की करते हैं, अपना घर बार तो छड़ देते हैं, फिर डेरा पा लेंदे ने। वो तो फिर किन्ने चेले बल के ने, सिख साखा चेले बल के। जे मैं एक डेरे गया सवेरे सवेरे, जे वड्डे महापुरख सन वो एक नूं सोटी नाल कुट रहे। चलो मेरे सत्कार वजों उन्हें सोटी रखती तो उन्हें कहा जब चले जा। वो चले गए जरा कुट खा रहा था। गल्लां करदे मैं हसन लग गया। मैं बाबा जी की गल सवेरे से कुट रहे सी? तो मैनूं मास्टर जी कहते थे, कहते मास्टर जी ये डेरे 500 लगौड़ है, जे एक भी बिगड़ गया ना डेरे की बदनामी होएगी, इसलिए इन्हां दा कुटापा हुंदा रहिंदा। मैं देखिया भी कबीर साहब ठीक ही कहते हैं। ते कबीर साहब कहते कबीर सिख साखा बहुते किए, कैसो कियो न मीत। चेले बाल के बहुत बना ले, परमात्मा नूं अपना मित्र ही नहीं बनाया। क्यों? वो दो जी घर दे छड़ के बगाना 500 बंदा सामना डेरे ते हैं, वाधू की सिरदर्दी खड़ी गल है ना। इन्हां दी साਂਭ संभाल करो कि वाहिगुरू वाहिगुरू करो। फिर उन्हें रहन लई थां बनानी, उन्हें रोटी पानी का प्रबंध करना, कपड़ियां का प्रबंध करना। किन्नी जिम्मेवारी है? जिन्नी ज़्यादा जिम्मेवारी होएगी उन्ना भजन बंदगी नूं घट टाइम मिलेगा, उन्ना घट टाइम मिलेगा। इसलिए मोह तो छड्डिया ना गया, घर बार भी छड्डिया, छड़े भी रहे, विआह भी ना कराया, पर चेले बल के सैकड़े इकट्ठे कर ले। मोह उत्थे दा उत्थे ही है। जेड़ा छड्डना है वो छड्डिया नहीं, छड्डना तो मोह है। जे घर का मोह छड्डिया फिर बाहर लिया भी छड्डो, तां ही गल बनेगी ना। नहीं तो घर के 2-3 जी ने उन्होंने सांभ लो। सिख धर्म किते भी नहीं कहता भी तुसीं अपने परिवार नूं छड्ड के बाहर डेरे बना लो। तो जे कल्ले ही रहना तो फिर कल्ले ही रहो, फिर क्यों 400-500 इकट्ठा करने की लोड़ है? वाहिगुरू वाहिगुरू करना है। कबीर सिख साखा बहुते किए, केसो कियो न मीत। केसो केशव परमात्मा नूं कहंदे। चेले बाल के बहुत बना ले, परमात्मा नूं अपना मित्र नहीं बनाया। चाले थे हर मिलन को, चले सी करो रब नूं मिलन लई। बीचे अटक्यो चीत, वो चेले बल के जी चित अटक गया। घरों चले से भी रब नूं मिलांगे, वो चेले बल के बहुते बना ले, उन्हां दे विच ही बंदा उलझ के रह गया। जिस काम लई घरों तुरिया सी वो कामयाब ही ना होया। सियाने कहते जिड्डा वड्डा सिर ओडी वड्डी सिरदर्दी। जिन्नी तुहाडी वड्डी जिम्मेवारी उन्ना ही तुहाडे कोल वध रुझेवां।
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਬਿਹੰਗਮ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਹੰਗਮ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੰਗਮ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਹੰਗਮ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਲਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਮੁਖੀਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੱਟ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਤੀਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਮੀਤ। ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਚੱਲੇ ਸੀ ਘਨੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਵਿਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਲ ਕੇ ਸਨ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਹ 'ਤੇ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜਾ ਭਰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣ ਥੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘਾਹ 'ਤੇ। ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਚਮਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥੁੱਕ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰਥਰੀ, ਆਹ ਹੀਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੀਰੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਾ ਲਓ।
ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਚੇਲੇ ਬਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੂਹ ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਸਾਧ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰੋ, ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 33% ਆਉਣੇ, ਬਾਕੀ 66% ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਟੇਕੂਗਾ। ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, 30-30, 40-40 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2005 ਸੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੱਸ ਸਾਰੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਮਨ, ਸਫ਼ਰ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਏ। ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੂੰ, ਸੋਈ ਮੁਰਮੁਰ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਂਡ ਆਏ। 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 7 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੀ ਗਈ, ਯਤਨ ਕਰੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 3 ਲੱਖ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। 9 ਲੱਖ ਬਾਪ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਤਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 16 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਟ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਾ, 16 ਲੱਖ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 14 ਲੱਖ ਬੈਠਾ, 2 ਲੱਖ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 15% ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਮਗਰ ਸਿਰਫ 15% ਨੇ, ਭਾਵ 7 ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ। 7 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬਸ।
ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਪਾਠ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਠ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ PCS ਅਫਸਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ 90 ਲੱਖ ਆਇਆ? ਕਹੇ ਜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ 90 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ PCS ਅਫਸਰ ਲਵਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ 90 ਲੱਖ ਮੋੜਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਵੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਈ ਚੱਲ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨੌਕਰੀ। ਅਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ। ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੋੜ ਦਿਓ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੋ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖਿਲਾਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਚੱਲ ਦੇਖਣ ਫਿਲਮ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕੇ, ਬਪਰਾ ਮੈਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਏ,
ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਤਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੋਂ ਸੋਈ ਮੁਰਮੁਰ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਟਹਿਣੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹੀ ਟਹਿਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਤੀ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੋ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲਣੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਚੜਾਵੇ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। 5 ਰੋਗ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਯੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਯੋਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕੀੜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਰੋਗ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹ ਜੇ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰੂੰ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਟਹਿਣੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਕਹੇ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਪਈ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ। 7 ਬਚਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਮੂਰਖਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਹਾਰਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਵਡਭਾਗੀਓ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਿਹਨਤ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੋਈ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ MBB ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਆਏ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ। ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1978 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। कहते नहीं, आपकी रेखाएं कहती हैं आपको 1978 में सरकारी नौकरी मिलेगी
ਉਹੀ ਗੱਲ 76 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। 78 2 ਜਨਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਤੀੜ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਵੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਫੜ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਾਹ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਈਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਲਓ ਕਲਮ, ਆਹ ਲਓ ਕਾਗਜ਼, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਵਾ ਸਕੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ। ਦੋਸਤ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵੀ ਮੋਹਨ ਆ ਖੇਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿ ਸਪਾਹੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਖੂੰਡੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਮੋਹਨ ਦੇ, ਚੱਲ ਉੱਠ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ। ਕਹੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਬਾਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਦਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਹੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ, ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਹੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੋ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ 6 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਰਹਿ ਕਬੀਰ ਅਵਰਹਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਬਿਰਾਨੀ ਮੈਨੇ ਬੇਗਾਨੀ। ਬੇਗਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਧਨ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖੇਤ ਹੀ ਉਜਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨੂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਘਾਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀ ਦੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਝਾਕਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭੜੂਆ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੰਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਵਾਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ ਜਾ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਉਜਾੜ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਸਾਧੂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਉਂ ਕਿ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੂਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੂਸੀ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਭੋਜਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਲਾ ਜੌਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਔਖੀ ਦੀ ਖਾਣੀ। ਜੌਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਏ, ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਿ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਸੋਟੀ ਵੀ ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕਾਕਾ, ਸੋਟੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਲੈ ਘੋੜਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ? ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਨਾਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਆਂਡੇ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ, ਸਾਕਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ। ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖਣ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ 100 ਲਿਖਿਆ, 100 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਫਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ 14 ਪਾਠੀ ਨੇ, 24 ਪਾਠੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਟਾਲੀ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਟਾਲੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਫੱਟੇ ਢੋ, ਕਦੇ ਗਾਡਰ ਢੋ, ਕਦੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 4 ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ। ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਲਈ ਜਾ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਦੇ ਮਰੇਗਾ ਕਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ। 2 ਦਿਨ ਰੋ ਲੇਗੀ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਰੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾੜਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਨਿਰਲੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਰੀਏ ਪੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਏ ਪੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 24 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ 12 ਰੀਏ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, 12 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੋਕੋ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਗਏ, ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਦੇ, 10-15 ਆਉਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ
ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸੀ, 8ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਘਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਤਾ, ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਕ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਫਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਫਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜਵਾਕ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗੜੇ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇ ਲਾਏਗਾ, ਹੈ ਡਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਨਾ ਉਹ ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਲੈ ਲਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Z+Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਟੀ ਪੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਟੌਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦੇ ਟੌਰ ਵਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ? ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਟੌਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 25 ਰੱਖ ਲਓ, 30 ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆਤਮਕ ਤੇ ਭਾਖੜ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਲੇਡੀ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਬਚਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਪ ਰੁੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਮਰਨ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਮਰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਬੀਰ, ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਕਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਮੈਨੇ ਕੰਬਲੀ, ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਹੈ, ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ ਮੈਨੇ ਚਿੱਟਾ।
ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਧੋਤਿਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਬਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਈ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਆਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਕੋਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੰਬਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਮੌਜ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।